ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ तकरीबन 1.5 महीना पहला एक वड्डा इकट्ठ बुढ़े नाले के मसले के उपर होया सी और अज उही 3 दसंबर तो तस्वीरां लुधियाना शहर दियां ते बुढ़े नाले के मसले के उपर जिहड़े काम करते हुए लोग ने उन्हां दियां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। इस वक्त हालात की बने हुए ने और तस्वीरां दे विच देख सकते हो इधर भी जिहड़े प्रदर्शनकारी इस प्रोग्राम दे विच जाना चाहुंदे ने उन्हां दी अरेस्ट पाई जा रही है, उन्हां नूं गिरफ्तार किया जा रहा है, प्रशासन दे वल्लों हिरासत दे विच लिया जा रहा है। तस्वीरां देख सकते हो बिल्कुल ये जिहड़े लोग बुढ़े नाले के मसले के उपर प्रदर्शन दे विच शामिल होना चाहुंदे ने उन्हां नूं प्रशासन दे वल्लों हिरासत दे विच लिया जा रहा है। तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं और किस तरीके के हालात ने प्रशासन दे वल्लों उन्हां लोकां नूं हिरासत दे विच लिया जा रहा है। वड्डी तादाद दे विच लोग पुजदे हुए नज़र आ रहे हैं और देख सकते हो तस्वीरां दे विच कि किस तरीके दे नाल प्रशासन दे वल्लों इन्हां लोकां नूं उस जगह दे उपर जान नहीं दिता जा रहा जिस जगह का ऐलान किया गया सी कि उत्थे जाके बुढ़े नाले नूं पक्का बन मारिया जाएगा। तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि वड्डी तादाद दे विच मीडिया कर्मचारी भी उन्हां लोकां दे नाल गलबात करना चाहुंदे ने पर किसी नूं भी गलबात करन तों जिहड़ा मनाही कर दी गई है प्रशासन के वलों। तो इधर दियां भी तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर दिंदे आ कि किस तरीके दे नाल इत्थे प्रशासन के वलों वड्डी तादाद दे विच बैरीकेडिंग की हुई है और लगातार उन्हां आगूआं दे घरां ते तकरीबन 2 ਤੋਂ 3 दिन पहला ही जिहड़ा कह सकते हैं कि छापेमारी की जा रही है और इस तरह प्रशासन के नाल भी गलबात करनी चाहांगे। बिठा के लै गई गड्डी उन्हां दी पिछे खड़ी है जी। कोई गल नहीं जे लोड होगी लैके नहीं जावांगे जे किसी नूं राउंड अप करनी लोड होगी लैके जावांगे। सर हुण किहड़े लैके गए ने क्यों लैके कोई नहीं वेरीफाई करदे। ये कोई स्पेशल जगह बनाई है जी कादी इन्हां नूं जड़ ट्रेन करके लेके जा रहे रखण वास्ते नहीं। हां जी स्पेशल जगह नहीं ला एंड आर्डर नूं मेंटेन करन वास्ते जो समाज वास्ते चंगा वो असीं करांगे जी। धन्नवाद। बिल्कुल इधर प्रशासन के वलों भी अपना पक्ष दिता गया पर इधर तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि वड्डी तादाद दे विच ट्रैफिक की समस्या भी लोगों के दरपेश है पर प्रशासन के वलों किस तरीके दे नाल अपने वड्डे इंतजाम किए गए हैं तां जो जिहड़े प्रदर्शनकारी ने एक जगह के उपर इकट्ठे ना हो सकन। पर इत्थे जिक्र करना बनता कि दूजे पासे की तस्वीर जिस जगह के उपर बुढ़े नाले का बन मारिया जाना है जिस जगह के उपर प्रवासी वड्डी तादाद दे विच इकट्ठे हुए ने हज़ारां दी तादाद दे विच उत्थे प्रवासी लोग इकट्ठे हुए ने ताजपुर रोड के उपर बिल्कुल केंद्री जेल के नज़दीक लुधियाना दे विच और उत्थे एक कह सकते हैं कि वक्रे तरीके का माहौल है क्योंकि उत्थे स्टेज सजी हुई है वड्डी तादाद दे विच जिहड़े प्रवासी मजदूर ने जिहड़े उन्हां फैक्ट्रियां दे विच काम करन वाले ने। पर दूजे पासे ये भी जिक्र किया जा रहा है कि बाहर तो भी कुछ प्रवासियों को बुलाया गया है इस जगह के उपर लोग किसी भी हालात दे विच लामबंद ना हो सकन इकट्ठे ना हो सकन। पर देखना होगा कि बुढ़े नाले का मसला जिहड़ा 4 दहाके पुराना इस मसले के उपर किस तरीके की जिहड़ी कार्रवाई है कोई अमल दे विच लिआंदी जांदी है क्योंकि इधर वड्डी तादाद दे विच तुहानूं लुधियाना दे विच दाखल होने तो पहला ही प्रशासन की गिनती मिल जाएगी। CRPF दीयां टीमां जिहड़ियां ने वो भी इस जगह के उपर तैनात हुई नज़र आउंदियां ने और तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि एक वखरा माहौल है। प्रशासन के वलों भी अपना पक्ष दिता जा रहा है। भी प्रदर्शनकारी आ रहे हैं लगातार उन्होंने डिटेन किया जा रहा उन्होंने समझाया जा रहा किस तरह की कार्रवाई जी की जा रही है। देखो जेडे राउंड अप किए हैं उन्होंने आप दसिया भी असीं इस लई इत्थे आए हैं बट सानूं मकसद नहीं पता उन्होंने असीं वेरीफाई करके फिर अगली बात। सर किन्ने के लोग जिहड़े हुण तक डिटेन किए जा चुके हैं असीं देखा कि वड्डी तकरीबन 30-35 लोग जिहड़े कुछ समझाया भी जा रहा लोगों की आम रूटीन भी चैकिंग की जा रही है। ऑब्वियसली उन्होंने समझाया जाएगा कानून किसी को हथ लैन की आग्या नहीं तो अपना जो लीगल प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करन ये जो तरीका ठीक है। सर बड़े इकट्ठ की कॉल दी गई थी पहली इस तो पहला आप मौके पर पहुंचे हो कानून व्यवस्था को किस तरह जो वो काबू च किया जाए। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ठीक है जी सख्ती नाल पेश आवांगे किसी को अपने कानून हथ च नहीं लैन देवांगे। सर कितने लोग तकरीबन 30-35 प्रशासन के वलों फिर अपना पक्ष दिता गया है पर देखना होगा कि जिस मुद्दे के उपर लोग कई दहाकियां तो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और उस मसले के उपर आखिर हल किस तरीके के नाल लभ्या जा सकता है क्योंकि जदों
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤਾਜਪੁਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿਮਨੀਆਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਰਹੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜੇ ਸਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲਾ ਭਾਈ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੱਧਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਯਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਨਟੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਿਹਦੇ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਪੱਗ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਪੱਗ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੱਗ ਥੋੜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਭੇੜੇਗੀ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਦੱਸੋ? ਬਾਈ ਜੀ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਇਹਦੀ? ਚਲੋ ਬਣਾ ਦਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪੱਗ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਦਸਤਾਰ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਦਸਤਾਰ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਪੱਗ ਬੰਨੋ ਦਸਤਾਰ ਬਣੋ ਪੱਗ ਬਣੋ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਪਿੱਛੋਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਗ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੀ? ਬੈਗ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਰਾ, ਕੀ ਆ ਬੈਗ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ। ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਬੈਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੈਗ ਕਿਵੇਂ ਬੈਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀ ਕਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਆ ਬੈਗ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੈਗ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ? ਆ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੋ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਦੇਖੋ
ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੜਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੱਸੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਵੀ ਖੋਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਲਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀਰੇ ਪਾਗਾਂ ਨਾਲ ਡਾਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਭੱਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਲੰਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬੈਠੋ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਆ ਜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹਿ ਜਾ ਆ ਡੱਬਾ ਦਾ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਲਓ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਲੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀਰੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਟ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮਸਲਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਘੁੱਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਨ ਹੈ ਇਹ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਰ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
6 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੂਟਰ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਫਰਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2 ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ 2 ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੋ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ, ਲਿਜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਉਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੜਾ ਖੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੱਸ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਅੰਤਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਆ ਸਾਡਾ? ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਆ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ?
ਆਪਾਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾਨਕਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਓ ਯਾਰ ਸੌਰੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਦੂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਦੂਗਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਲੈ ਗੱਡੀ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨੇ ਬੜੇਗਾ ਗੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੀਸਾ ਪਵਾ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ ਹੋਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ ਆ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੋਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਮਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਮਾਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭੜਕੇ ਆ ਭੜਕਣ ਦਾ ਕੀ ਦਮਾਲਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਏਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਦਮਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮਜਾਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਦਮਾਲਾ ਖੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਲੱਖੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪੀਣਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਆ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਬੜੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਸਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਦ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੇਰੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਰੀਆ ਤਾਨਾਦਾਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆ ਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਰੇ ਗੱਲ ਕਰ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਘੜੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਵੇ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਲਲਕਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲੈਣਗੇ? ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ, ਆ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਦੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਉਹ ਜਦ ਸਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਿਆ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਕੋਈ? ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈਕਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਆਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟ ਦਿਖਾ ਜਿੱਥੇ 4 ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਖੜੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਚੱਕਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਚੱਕਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਉਂ? ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਤਾ ਡਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਮੂਹਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਸਾਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖਾਲੀ। ਲੈ ਦੱਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਿਟੇਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਿਟੇਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿਟੇਨ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਲਾ ਰੋਡ ਜਦੋਂ ਮੈਪ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਮੋਟੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੜੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਯਾਰ? ਭਾਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਕੋ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਬਾਣਾ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਤੇ ਕੁਸੈਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਮਾਲੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਮਾਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਅਪੀਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ
ਕਿੱਥੇ ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ ਬਿੱਲਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੱਕਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਈ ਖਿੱਚਿਆਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ 10-12 ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹਾਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਵਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਵਾ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਪਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੀ ਕਾਬਜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਖ ਲੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰੈਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਬੰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜੀ ਹੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਵੇ ਲੋਕ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਵਾਈ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ ਟੀਮ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੈਠਣ ਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਤੇ ਅੜੀਆਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਿੱਚ ਧੂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਪਟਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਪਟਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਪਟਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਦੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਢੋਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਦਾ, 4 ਬੰਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 40-45 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਖਰਾਬ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਆਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ? ਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਆ ਚੋਆ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਆ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੋਆ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੋਏ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 150 ਕਿੱਲਾ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ 33% ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੋਆ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। तो ये चीज़ा ने जी मेरा ते रस्सा पा दो एफिडेविट लैके मैं तैयार हाँ मरन लई, क्योंकि मैं 50 साल की जिंदगी जी चुक्या वा। अगली मैं मंजे ते बह के रड़क के मरनी नहीं चाहता आ पानियां दे कारण। आ सुन लो हुण नौजवान दी अपने बच्चों के आने वाले भविख के लिए आपां नूं ये कदम सारे पंजाब वासियों नूं चुकना चाहिए है। मैं श्री अमृतसर तो आया, इत्थों का जिहड़ा अपना दरिया वा अपना सतलुज दरिया का पानी इन्ना गंदा आया, साडा ब्यास का आउंदा, बट सतलुज दरिया इन्ना ते जे मुसीबत पई है कल नूं साडे ते भी मुसीबत पै सकदी है। इसलिए सानूं सारिआं नूं
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਲਾਲੀ ਸਕਰੌਦੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹੋਂ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈਏ। ਉਹ 10,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। ਬਈਏ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਾਂਗ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਏ 200-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਰੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੀਂਦਾ ਉਰੇ? 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੀਂਦਾ ਉਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ 5-4 ਬੰਦੇ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬਈਆਂ ਨੇ ਦੱਬ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਧਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈਗੀ, 20,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟ ਰੱਖਿਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਦ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ, ਕਿੱਡੇ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਡਾਂਗ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ ਆਏ, ਕਿੱਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ 10-20,000 ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਆਹ 100 ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਉਰੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਹੇ ਜੇ ਫੁੱਦੂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ? ਬਾਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ। ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਂਗਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ? ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ, ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਦੱਸ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਹਾੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰ ਕੇ ਵਰਧਮਾਨ ਮੇਲ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਜ ਲਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਸਿਰ ਝਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਰਸ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰੀਏ। ਹੱਥ ਦੁਖੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭੇਜੋ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਭ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾੜੋ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹ ਕੋਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾੜ ਦੇਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਲ ਕੀ ਜਾਪਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਡਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 20-25 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੋਂ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਚਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो रख ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਡਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੋ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਦੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਮਿਆ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੜਾਇਆ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਤਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਡੇਢ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜਾਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਆ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਨਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਆ ਕੌਮ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨੀ ਭਾਈ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦਿਲਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਿਓਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਤੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪ ਸਿਰ ਜੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਡਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਕਰਨ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਨਿਬੜੂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਆ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਰਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਤਾ ਇਹਨੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇਹਨੇ ਗਿਣੀ ਮਿਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਗ ਜਵੱਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਤਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੱਖਣੀ ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ
ਮਿਹਣਾ ਲਵੇਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 19 21 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬੰਦੂਕ, ਨਾ ਤੋਪ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਹੀ 14 19 21 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨਾ ਪਊਗਾ ਨਿਬੜਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਊਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜੇਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ 1 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਖੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਭਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਈ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਕੀਤਾ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਕੀ ਆਇਆ ਡਾਂਗਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਲੇਖੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੀ ਆ ਬਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਤਦਾਰ ਚ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਤਦਾਰ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਭਈਆ ਦਾ ਘਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ 200 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਈਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਡਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਪੀਣਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ। ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ
ਬਾਈ ਜੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖੇ ਸਦਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ। ਜੋ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ? 4 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ, 4 ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ, 4 ਗਾਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਧਰ ਨਾ ਰੋਕਣਾ। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਆਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਹਵਾ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੇ NGT ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰਤ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗਿਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕੱਲ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈਣ ਕਿ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਜੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ BJP ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੁਣੀ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਬ ਕੇ ਪਾਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਓ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ, ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ 92 93 ਹੁਣ ਤਾਂ 94 ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, 94 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਪੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪੁੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਹ ਲੋ ਫੜੋ ਜ਼ਹਿਰ, ਆਓ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਦੋਆ ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਤੇ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੜਕਾਟ ਆਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਓ। ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੜਾਓ ਐ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਪੜਾਅ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਓ, ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ, ਜੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਰੁਕੇ,
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟੂਗੀ। ਜੇ ਪੱਟੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਘੜਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ? ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਈਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰਈਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈਓ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਨੂੰ? ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਉਹ तुम्हारे बोलना शुरू करांगे। जिन्ने तुसी इत्थे पहुंच चुके हो, जिन्ने पंजाब के अलग अलग हिस्से सारे मेरे पंजाब वासियों, मेरी सिर्फ तुहानू और थोड़े नहीं पूरी दुनिया नू एक अपील है। जो पानी बचाने वाले ने उन्हां दे आसे पासे छावनी बना दी है। मेरे को बहुत सारे वीडियो पहुंचे ने पंजाब के अलग अलग हिस्सों तो। कोई बठिंडे गिरफ्तार कर लिया, कोई फरीदकोट, और राजस्थान वाले आ रहे सी 60 बसा लैके वो गिरफ्तार कर ले। किसी बंदे नूं आउण नहीं दे रहे।
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 99% ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪੂ ਨੇ, ਕੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਨਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਣਾ, ਹੁਣੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਬਾਹਰ ਹੋਈਏ, ਅੰਦਰ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਸੋਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਮਤ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਵਾਲਾ,
ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ। 12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਔਰ 26 ਅਗਸਤ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਸ਼ੇਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਤੀ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ, ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਪ ਡੰਗ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਪੈ ਗਈ? ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹੋ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੂਗਾ, ਜੋ ਸ਼ੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੂਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸ, ਪਵਿੱਤਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਜਪੁਰ ਦੇ ਬੀਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੀਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਜਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਪੀੜਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਵੇਖੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਬਣੇ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਔਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੇ, ਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਵਰਸ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਆਹ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਥਲੜਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਸੇ ਸਤਲੁਜ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਤੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਗ ਡਾਟਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗਾ। ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਆ ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ? ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਜਪੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਸਕੂਨ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਸ਼ੇਰਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਲਾਠੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਚਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਮਾਰ ਲਓ ਯਾਰ ਡਾਂਗਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਡਾਂਗਾਂ। ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੱਖਾ ਸੁਧਾਣਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਵਸਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਧ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟਵਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਿਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸ਼ੂਟ ਮਾਰਨੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਬਣੋ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਤਾਂ ਹੋਵੋ। ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮੈਂ ਡੋਡ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਐਂ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਓਏ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਓਏ ਸ਼ੇਰਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਐ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸੇ ਸੁਰ ਤੇ ਬੋਲਣ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਭਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਗੱਲ। ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਓ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਲੰਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਲੰਬਾ ਜੀ ਲੈ ਬਾਈ ਫੜਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਜੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਹ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੋਢਾ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓ। ਆਓ ਜੀ ਸੁਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਜਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆ ਬਣਾ ਦੇ ਵੀਰੇ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਹੈਲੋ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਫਤਿਹ ਜੀ ਕਰੀਏ ਸਾਂਝ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 5, 7, 10 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਆ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ, ਭਾਵੇਂ 15 ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਡਾਈਵਰਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਕਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਡੋੜ ਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 20 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭੜਕਿਆ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਾ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਬਸ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਭਟਕਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨੋ, ਬੀਬੀਓ, ਭੈਣੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੀਂਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਹੋਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਮਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ
ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ, ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਪੁੱਛੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਾਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਣੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਾਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। CRPF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 30। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਰ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤਾਜਪੁਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿਮਨੀਆਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਰਹੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜੇ ਸਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲੈ ਭਾਈ, ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀਆਂ ਵਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਨਟੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਿਹਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਪੱਗ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਪੱਗ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੱਗ ਥੋੜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਭੇੜੇਗੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਪੱਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਦੱਸੋ? ਬਾਈ ਜੀ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਇਹਦੀ? ਚਲੋ ਬਣਾ ਦਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪੱਗ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਦਸਤਾਰ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਰ ਦਸਤਾਰ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਪੱਗ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਪਿੱਛੋਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਗ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੀ? ਬੈਗ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਰਾ, ਕੀ ਆ ਬੈਗ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ। ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਬੈਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀ ਕਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਕੀ ਆ ਬੈਗ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੈਗ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ? ਆ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੋ ਹੈ ਕੀ? ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਸਲੂਕ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਬਰਾੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਖੜਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਦੱਸੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਭਾਜੀ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਵੀ ਖੋਲ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਲੈਣੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀਰੇ। ਪੱਗ ਨਾ ਡਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੋ ਮੇਰੇ ਬੈਠੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ? ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੈਂ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਭੱਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਾ। ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਰੋਟੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ? ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕੇ? ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਬੈਠੋ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਆ ਡੱਬਾ ਦਾ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਲਓ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਕੱਟ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮਸਲਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ
ਪਾਣੀ ਪਾ ਜਾ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਸਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਗੁਨਾਹ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਸਰ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਦੋਸ਼, ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਕੋਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੂਟਰ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਫਰਕਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ 2 ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੋ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਨ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਆਟੋ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੋਰਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਮੋਰਚੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਲਿਜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਉਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੜਾ ਖੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੱਸ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਅੰਤਰ ਆ? ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਅੰਤਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਆ ਸਾਡਾ? ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਆ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾ ਲਿਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਲੀ ਇਹਨੇ? ਓ ਯਾਰ ਸੌਰੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਦੂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਦੇ ਯਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਦੂਗਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਲੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨੇ। ਮਰੇਗਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੀਸਾ ਪਵਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਯਾਰ, ਗੱਡੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਛਾਪ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਆਉਣ ਮੂਹਰੇ। ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੋ
ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਦਮਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਮਜਾਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਦਮਾਲਾ ਖੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਲੱਖੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਜਰਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਇਕੱਲਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਬੜੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਰੀਆ ਤਾਨਾਦਾਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਰੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਘੜੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਵੇ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਲਲਕਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲੈਣਗੇ? ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ, ਆ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਦੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਉਹ ਜਦ ਸਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਿਆ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਕੋਈ? ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈਕਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਆਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟ ਦਿਖਾ, ਜਿੱਥੇ 4 ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਖੜੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਚੱਕਣ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਚੱਕਣ ਦੇਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਉਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਤਾ ਡਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੜ ਸਕਦੇ ਆ ਮੂਹਰੇ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਮੂਹਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਸਾਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਸਾਈਡ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖਾਲੀ। ਲੈ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਿਟੇਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਿਟੇਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਡਿਟੇਨ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਲਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਮੋਟੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਯਾਰ? ਭਾਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਕੋ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਾਣਾ, ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਤੇ ਕੁਸੈਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਮਾਲੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਮਾਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਪੀਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵੇ ਹੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੀ ਨੱਕਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਈ, ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ 10-12 ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ? ਹਾਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਵਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬੰਦ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਪਟ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਹਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੀ ਕਾਬਜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖ ਲੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰੈਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਬੰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਲ? ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜੀ ਹੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ? ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਵੇ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆ। ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਭਾਈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਦੱਸੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ ਟੀਮ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਤੇ ਅੜੀਆਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਿੱਚ ਧੂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਪਟੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਪਟੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਪਟੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਦੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੜੀਆਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਢੋਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਲਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਦਾ, 4 ਬੰਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, 40-45 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਖਰਾਬ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਆਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ? ਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਆ ਚੋਆ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਆ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੋਆ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੋਏ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 150 ਕਿੱਲਾ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ 33% ਰਕਬਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੋਆ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਦਿਓ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ